Good morning, students. So, in last class, we discussed about cilia. So, cilia are short hair-like structures present all over the body surface or confined to certain regions only. So, for example, paramecium. సో పారామీసియం తీసుకుంటే సీలియా అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి నానవి ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ సర్ఫేస్. నెక్స్ట్ వర్టిసెల్లా సీలియా ప్రజెంట్ ఇన్ పెరిస్టోమియల్ రీజియన్ ఓన్లీ. పెరిస్టోమియా మీన్స్ మౌత్ అని. సో వర్టిసెల్లాలో తీసుకుంటే సీలియా అనేవి ఓన్లీ మౌత్ రీజియన్లో మాత్రమే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఎసినేటా cilia present at juvenile stage only. So juvenile stage ante young stage ani. So in adult stage it is replaced by feeding tentacles. Okay na. So cilia helps in locomotion, food collection and sensory structures. Antavaraku complete ayindi. Okay na. So today we discuss about infraciliary system and differences between flagella and cilia. So first of all, infraciliary system. So infraciliary system is located in just below the pellicule. Infraciliary system is located in just below the pellicule. So pellicule is made up of proteins. So ఇది ఏం చేస్తుందంటే pellicule అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాసిలియరీ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కైనటోజోమ్స్, కైనటోడెస్మల్ ఫైబ్రిల్స్, kinetodesmal fibrils and kinetodesmata Once again I repeat, infraciliary system consists of kinetosomes, kinetodesmal fibrils and kinetodesmata. ఓకేనా. సో ఎలా ఉంటాయంటే అవి ఇలా ఉంటాయి. చూడండి చూడండి. ఇది పారామీసియం అనుకుంటే ఏంటనేది పారామీసియం అనుకుంటే, సో పారామీసియంలో ఇవేంటంటే కైనటోజోమ్స్, దిస్ ఈజ్ కైనటోడెస్మల్ ఫైబ్రిల్స్, This is a thread-like fibers called kinetodesmata. So infraciliary system is located in just below the pellicule. So pellicule is made up of proteins. Okay na? So infraciliary system consists of kinetosomes, kinetodesmal fibrils and a thread-like structure called kinetodesmata. Okay na. So first of all, kinetosomes entana kinetosomes. So kinetosomes are present at the base of cilia. Kinetosomes are present at the base of cilia
transverse and longitudinal rows at the base of cilia, transverse and longitudinal rows. Second one, kinetosomes. So, ivi kinetosomes. Ivi kinetosomes. So, kinetosomes are present at the base of cilia in transverse and longitudinal rows. Next one, kinetodesmal fibrils. So, kinetodesmal fibrils connected to kinetosomes. So, this is kinetodesmal fibrils. So, kinetodesmal fibrils connected to kinetosomes. Okay, na? Next one, kinetodesmal fibrils connected to kinetosomes. Follow అవుతున్నారా? నెక్స్ట్ kinetodesmata. ఏంటన్నా kinetodesmata. So a thread-like structure or cord-like fibers called kinetodesmata. So kinetodesmata connected to kinetosomes. Okay na? So once again I repeat nana, ivi kinetodesmata ఎలా ఉంటాయంటే అవి thread like or cord like fibers ఏంటవి a thread like fibers called kinetodesmata connected to kinetosomes. Okay na? అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఏ కైనెటీ. ఇది ఐపీలో 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈజ్ ఏ కైనెటీ? సో చూడండి, ఏ లాంగిట్యూడినల్ రో ఆఫ్ kinetosomes, kinetodesmal fibrils and kinetodesmata together form a unit called kynety. Okay na? So what is a kynety? A longitudinal row of kinetosomes, kinetodesmal fibrils and kinetodesmata together form a unit called kynety. Okay na? చూడండి, సో a longitudinal row of important అనేది a longitudinal row of kinetosomes and kinetodesmal fibrils and kinetodesmata together form a unit called kynety. Okay, so all the kinetics together form an infraciliary system. So infraciliary system అంటే ఏంటన్నా, all the kinetics together form an infraciliary system. సో ఇలాంటి కైనెటీ అనేవి చాలా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇది మనం తీసుకుంది ఏంటి, ఒక కైనెటీనే. ఓకేనా? సో కైనెటీ అంటే ఏంటి, ఏ లాంగిట్యూడినల్ రో ఆఫ్ kinetosomes, kinetodesmal fibrils and kinetodesmata together form a unit called kynety. So all the kineties together form an infraciliary system. Okay na? So ఇలాంటి
కైనటిక్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. వాటన్నిటిని కలిపితే ఇన్ఫ్రాసీలియరీ సిస్టమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఇప్పుడు చెప్పేది ఇంపార్టెంట్. సో చూడండి, ఇది పారామీసియం అనుకుంటే, సో పారామీసియంలో సీల్ ఎక్కడ ఉంటాయినా ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ సర్ఫేస్ అని చెప్పుకుంటాం. ఇది పారామీసియం అనుకుంటే, సో సీలియం ఎక్కడ ఉండేవి ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ సర్ఫేస్. సో దిస్ ఈజ్ ఓరల్ గ్రూవ్, దిస్ ఈజ్ ఓరల్ గ్రూవ్, దిస్ ఈజ్ సైటోఫారింక్స్. ఏంటనేది సైటోఫారింక్స్, సైటోఫారింక్స్. దిస్ ఈజ్ మొటోరియం, ఇంపార్టెంట్ నా మొటోరియం, MOTORIUM, మొటోరియం. ఓకేనా? సో మొటోరియం అంటే ఏంటంటే చూడండి, ఇన్ఫ్రాసీలియరీ సిస్టమ్ కనెక్టెడ్ టు ఇన్ఫ్రాసీలియరీ సిస్టమ్, ఇన్ఫ్రాసీలియరీ సిస్టమ్ connected to motorium, connected to motorium. So a neuromotor control, a neuromotor control near cytopharynx, near cytopharynx, near cytopharynx and forms neuromotor system, and forms neuromotor system. So neuromotor system దీని ఫంక్షన్ ఏంటంటే కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్, control and coordination movement of the cilia, movement of the cilia. ఓకేనా? సో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడన్నా, వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్. సో చూడండి, ఇన్ఫ్రాసీలియరీ సిస్టమ్ అంటే ఏం చెప్పాం, ఆల్ ది కైనెటిక్స్ together form an infraciliary system. So infraciliary system connected to motorium, so motorium is a neuromotor control near the cytopharynx. So this is a cytopharynx. Okay na? So infraciliary system అనేది దేనికి కనెక్ట్ అవుతుందంటే మోటోరింగ్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. దేనికి కనెక్ట్ అవుతుందా? మోటోరింగ్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఉంది అది? నియర్ సైటోఫారింక్స్. సో సైటోఫారింక్స్ దగ్గర ఉండేది మొటోరియం. సో మొటోరియం ఈజ్ ఏ న్యూరోమోటార్ సిస్టమ్, సో విచ్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది సిలియా. ఓకేనా? ఇది ఇంపార్టెంట్ నాది. ఓకేనా? సో ఇది ఇన్ఫ్రాసీలియరీ సిస్టమ్. సో ఇన్ఫ్రాసీలియరీ సిస్టమ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ just below the pellicle. So infraciliary system consists of kinetosomes, kinetodesmal fibrils and kinetodesmata. So a longitudinal row of kinetosomes, kinetodesmal fibrils and kinetodesmata together form a unit called kinety. So all the kinetics together form an infraciliary system. So infraciliary system connected to motorium. ఎక్కడ ఉంది అది? నియర్ సైటోఫారింక్స్. సో motorium forms neuromotor system which control and coordination movement of the cilia.
ఓకేనా? ఏనా ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫ్లాజెల్లా అండ్ సీలియా. డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ flagella and cilia. Differences between flagella and cilia. Flagella this is cilia. So differences between flagella and cilia. Okay na? Chudana. So first point, flagella are long and whip-like structures. Flagella are long and whip-like structures. So cilia are short and hair-like structures. Cilia are short and hair-like structures. Okay na? Next, number of flagella varies. Number of flagella varies. So they are 1 to 4. They are 1 to 4. Many flagella in trichonympha. Many flagella in trichonympha. ఇవి నేను చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, ఫ్లాజెల్లా ఆర్ లాంగ్ అండ్ whip-like structures. Cilia are short and hair-like structures. ఓకేనా? సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా వేరియస్. దే ఆర్ 1 to 4 flagella. Many flagella in ట్రైకోనింఫా. సో జనరల్గా నేను చెప్పాము మనం, ట్రిపనోజోమా యాజ్ 1 flagella, యూక్లీనా యాజ్ 2 flagella, ట్రైకోమోనాస్ యాజ్ 4 flagella, జియార్డియా యాజ్ 4 pairs of flagella, ట్రైకోనింఫా యాజ్ మెనీ flagella. సో లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ cilia. So cilia are generally more in number. Cilia are generally more in number. So various 3,000 to 14,000. ఎన్నుంటాయినా? 3,000 to 14,000 cilia ఉంటాయి. ఓకేనా? సో cilia are generally more in number. So various 3,000 to 14,000. ఓకేనా? నెక్స్ట్ one, flagella arising from the particular place of the body. Particular place of the body. ఎన్నవి? ఫ్లాజెల్లా అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ది పర్టికులర్ ప్లేస్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో ఇది బాడీ అనుకుంటే సో ఇలా అరైజ్ అవుతుంది, ఇది ఫ్లాజెల్లా అంటారు. ఓకేనా? ఇది సర్ఫేస్ అటాచ్మెంట్, ఇది బాడీ అని కనిపిస్తుందా? ఇది బాడీ. సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ఫ్లాజెల్లా అని చెప్తాం. సో ఫ్లాజెల్లా అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ది పర్టికులర్ ప్లేస్ ఆఫ్ ది బాడీ. అదే
cilia అనుకోండి. సో cilia arising from the all over the body surface. Cilia arising from the all over the body surface. All over the body surface. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పారామీసియం అనుకుంటే ఏంటివి పారామీసియం అనుకుంటే సో పారామీసియంలో ఎక్కడి నుంచి ఎలా అవుతుంది ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ సర్ఫేస్. సో సిలియా అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ది ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ సర్ఫేస్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ a flagellum is about 150 microns in length. ఏంటనేది a flagellum is about 150 microns in length. సో ఫ్లాజెల్ అనేవి లాంగ్గా ఉంటాయి, అందుకే వాటికి లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 150 మైక్రాన్స్ ఉంటుంది. అదే సీలియా అనుకోండి. సో సీలియా ఆర్ స్మాల్ సైజ్, సీలియా ఆర్ స్మాల్ సైజ్ ఇవి ఎంత ఉంటాయంటే 5 మైక్రాన్ టు 10 మైక్రాన్స్ ఇన్ లెంత్. విన్నానా ఎంత ఉంటాయి దానికి సీలియా ఆర్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్. సో ఎంత ఉంటాయి 5 మైక్రాన్ టు 10 మైక్రాన్స్ ఇన్ లెంత్. ఓకేనా. సో ఫ్లాజెల్లా ఆర్ లాంగ్ and whip-like structures. Cilia are short and hair-like structures. So number of flagella varies. So there are 1 to 4 flagella. So many flagella are present in Trichonympha. Okay. So generally cilia are more in number. So varies from 3000 to 14,000. So cilia అనేవి చాలా ఉంటాయి. సో 3000 నుంచి 14,000 ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఫ్లాజెల్లా అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ది పర్టికులర్ ప్లేస్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో దిస్ ఈజ్ బాడీ. సో బాడీలో అవి పర్టికులర్ ప్లేస్ నుంచి అరైజ్ అవుతాయి. అదే సీలియా అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ది ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ సర్ఫేస్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏ ఫ్లాజెల్లం ఈజ్ అబౌట్ 150 మైక్రాన్స్ ఇన్ లెంత్. So cilia are small in size. So 5 microns to 10 microns in length. Okay? Follow the next fifth point. If important manage. Next one. Next the continuation. Next point. So flagella useful for locomotion only. Flagella useful for locomotion only. So flagella అనేది ఓన్లీ locomotion మాత్రమే హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో flagella useful for locomotion only. ఇక్కడ cilia ఆర్ ఏంటివి cilia are useful for locomotion and food collection. అర్థమవుతుందా. సో ఫ్లాజెల్లా యూస్ఫుల్ ఫర్ locomotion only. సో cilia useful for locomotion and food collection. Okay. Next one. Flagella shows angular movement. Flagella shows angular movement. Flagella shows angular movement. So angular movement means wave-like movement. So flagella ఏం చేస్తాయి అంటే వాటర్లో వేవ్ లాగా వెళ్తాయి, వేవ్ లైక్ మూమెంట్ అని చెప్తాం. ఓకేనా. సో cilia shows pendular movement. Cilia shows pendular movement or paddle movement అని చెప్తాం. pendular movement or paddle movement ఐడియా ఉందా అనేది.
ప్యాడిల్ మూమెంట్ అంటే. సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, ఫ్లాజెల్లా షోస్ అండులార్ మూమెంట్. అండులార్ మూమెంట్ మీన్స్ వేవ్ లైక్ మూమెంట్ అని. అవి వాటర్లో ఏం చేస్తాయంటే ఫ్లాజెల్ అనేవి ఒక వేవ్ లాగా వెళ్తాయి. సో సీలియా షోస్ పెండులార్ మూమెంట్ ఆర్ ప్యాడిల్ మూమెంట్. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికన్నా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మీరు వరి పొలాలు చూసారా, వరి పొలాలు అవి ఏమవుతాయంటే ఒక సైడ్కి ఇలా పడిపోయి ఉంటాయి, దాన్ని ప్యాడిల్ మూమెంట్ అని చెప్తాం. ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసారా, మనం ఎక్కడైనా పొలం వెళ్ళినప్పుడు వరి పొలాలు ఏమవుతాయంటే అవన్నీ కూడా ఇలా ఒక సైడ్కి ఇలా పడిపోయి ఉంటాయి, దాన్ని ప్యాడిల్ మూమెంట్ ఆర్ పెండులార్ మూమెంట్ అని చెప్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్, flagella do not form, important, flagella do not form cirrus. Flagella do not form cirrus. So cirrus అంటే ఏంటంటే cirrus means a group of cilia form a bundles referred as cirrus. అంటే సో ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సీలియా లేదా ఏ బండిల్ ఆఫ్ సీలియా, దీన్ని సిర్రస్ అని చెప్తాం. సో ఫ్లాజెల్లా డు నాట్ ఫామ్ సిర్రస్. సో ఫ్లాజెల్లా అనేవి సిర్రస్ ఫామ్ చేయవు. సో సిర్రస్ అంటే ఏంటి, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సీలియా దట్ ఫార్మ్స్ ఏ బండిల్స్ రెఫర్డ్ యాజ్ సిరస్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్, సీలియా ఫార్మ్స్ cirrus or undulating membrane or undulating membrane. Difference అర్థమైందా? సో ఫ్లాజెల్లా డు నాట్ ఫార్మ్ సిర్రస్. సో సిర్రస్ అంటే ఏంటి, గ్రూప్ ఆఫ్ సీలియా. సో గ్రూప్ ఆఫ్ సీలియా, సో సీలియా ఏమవుతాయంటే ఇలాగా ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి, దాన్ని సిర్రస్ అని చెప్తాం. కానీ ఫ్లాజెల్లా ఏమవుతుందంటే సిర్రస్ని ఫామ్ చేయవు. సో సీలియా ఫార్మ్స్ సిర్రస్, ఏం చేస్తాయి, సిర్రస్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఆర్ అండులేటింగ్ మెంబ్రేన్. సో అండులేటింగ్ మెంబ్రేన్ అంటే ఏం లేదు, అడ్హియరింగ్ సీలియా ఇన్ లాంగిట్యూడినల్ రూల్స్. అడ్హియరింగ్ సీలియా ఇన్ లాంగిట్యూడినల్ రూల్స్. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫ్లాజెల్లా అండ్ సీలియా. ఏనా అర్థమవుతుందా? సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఓకేనా. సో డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫ్లాజెల్లా అండ్ సీలియా. ఓకేనా. సో ఇవి చదవండి ఈరోజు. ఇన్ఫ్రాసీలియరీ సిస్టమ్, నెక్స్ట్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫ్లాజెల్లా అండ్ సీలియా. ఇన్ఫ్రాసీలియరీ సిస్టమ్ అది ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈజ్ ఏ కైనెటిక్, అది ఐపీలో 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. సో ఇవి ఆబ్జెక్టివ్ ఇంపార్టెంట్, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫ్లాజెల్లా అండ్ సీలియా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఫ్లాజెల్లా అండ్ సీలియరీ లోకోమోషన్ ఏంటవి, ఫ్లాజెల్లా అండ్ సీలియరీ లోకోమోషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ఓకేనా. సో ఈరోజు ఇవి చదవండి, నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకేనా అమ్మా, అర్థమవుతుంది కదా? థ్యాంక్ యూ.